पिले माने तुम साहित्य सिंधु बहिर आउ गोटे उच्चांग कविता को मु तुम मान को स्वागत करुच्ची। तेबे आज जो विषय वस्तु आमर अनुध्यान करिबा से ही कवितार ना हैला मंगले अइला उषा। स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर एक अनवद्य कृति। तेणु प्रथमे देखिबा कवि परिचय। आधुनिक ओडिया काव्य जुगर अन्यतम कवि गंगाधर मेहेर स्वभाव कवि भाव में परिचित। आधुनिक बरगढ़ जिलार बरपाली रे जन्मित कवि गंगाधर असाधारण सृष्टि प्रतिभार अधिकारी। पुरातन रे नूतनता आनिबारे गंगाधरंकर कवि चातुरी अनन्य। संस्कृत साहित्यर काव्य नाटक अवलंबन रे ओडिया काव्यमान रचना करी से अनेकत्र निजर मौलिकता प्रकाश करी जाइछंती। प्रकृति को जीवंत सत्तारे रूपायित कराइछंती गंगाधर। जो मंगले अइला उषा पिले एटी गोटे कथा देखिबा से प्रकृति को कौन करिछंती ना प्रकृति को जीवंत सत्तारे रूपायित कराइछंती गंगाधर। साधारण मनुष्यर हाथ गोड़ आखि कान नाक थाए से माने कथा कहती विभिन्न क्रियाकलाप करती। तेबे प्रकृति को एठी प्रकृति उपरे से मानववाद कराइछंती। मानवीय आचरण रे प्रकृति को दर्शाइबाकू से चेष्टा करिछंती। ओडिया भाषा और ओडिशार स्वातंत्र्य को घेनी तांक स्वाभिमानी कवि मानसरू झरी पड़िछि अनेक क्षुद्र गीतिका। गंगाधरंकर काव्य प्रतिभार स्मारकी हेउछि तपस्विनी, प्रणयवल्लरी, कीचक वध, इंदुमती, पद्मिनी, अयोध्या दृश्य, उत्कल लक्ष्मी इत्यादि। तांक क्षुद्र गीत गुड़िक संकलित होछि कृषक संगीत, कवितामाला, कविता कल्लोल, अर्घ्यथाली आदि पुस्तकरे। एगुड़ी को मन रखिबा विधेय। मंगले अइला उषा तपस्विनी काव्यर आमे वर्तमान देखिले तांकर जो सबू अनवद्य कृति रही तपस्विनी, प्रणयवल्लरी, कीचकवध, इंदुमती, पद्मिनी, अयोध्या दृश्य, उत्कल लक्ष्मी इत्यादि। तेबे मंगले अइला उषा तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु संगृहीत काव्यांश। वाल्मीकि आश्रम रे रहुथिबा निर्वासिता सीतांकु देख पिले भारी अपूर्व और विचित्र शब्द संयोजना। निर्वासिता सीता वाल्मीकि आश्रम रे रहुथिबा निर्वासिता सीतांकु प्रकृति स्वागत करिबा, प्रकृति को मानव चरित्र भली एवं प्रकृतिर फूल गछ लता जीव जंतु समस्त को मानव चरित्र भली उपस्थापन करिबारे कवि गंगाधरंकर सिद्धहस्तता एही पंक्ति गुड़िकरे प्रतिफलित। तेबे मोटामोटी भाव रे ए जो कथाटी कहा जाइछि जे प्रकृति को मानव चरित्र भली आ प्रकृति रे अनेक गुड़िए प्राकृतिक उपादान जीवजंतु मध्य अछंती, गछ वृक्ष पक्षी लता नदी ह्रद। तेबे प्रकृति को मानव चरित्र भली उपस्थापन करिबारे कवि गंगाधरंकर सिद्धहस्तता। तेणु प्रत्येक स्रष्टार मौलिकता थाए। कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर यह रही मौलिकता। अनेक गुड़िए परीक्षा निरीक्षा मध्य से निजर काव्य जीवन भितर करिछंती। ओके, तबे प्रथमे देखिबा यह राग चोखी रागरे यह लिखित। मंगले अइला उषा विकच राजीव दृशा, जानकी दर्शन तृषा हृदये बही, करपल्लवे निहार मुक्ताधरी उपहार, सतींक बास बाहार प्रांगणे रही, कलकंठ कंठे कहिला दर्शन दियो सती राति पाहिला। तेबे पिले सर्वप्रथमे गद्य को अनुध्यान करिबा और पद्य को अनुध्यान करिबा भितरे गोटाए डिफरेंस बा पार्थक्य अछि। कवि मानकर ज्ञानर पटांतर नाही। हनुमान चालीसार गोटाए पद मने पड़ुची, जम कुबेर दिगपाल जहाँते, कवि कुबिद कही सके कहाँते। कवि ज्ञानी गुणी गण तुमर एभली महिमा, हनुमानंकर एभली महिमा कवि ज्ञानी गुणी माने मध्य कहि परिबे नाही। तेणु मु किछि वीडियो रे मध्य कहिछि जे कवि अनन्य दृष्टि रे जगत को देखंती, सीए
ପଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଫୁଟେଇବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାର ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥ ବା ଅତି ସରଳ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନର ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥ ବୋଲି କୁହେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଶବ୍ଦର ଚାତୁରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଅଳଙ୍କାର ଯମକ ଏସବୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଭୂଷଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରନ୍ତି ବା ସାହିତ୍ୟିକ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ହିଁ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମୁଁ କେବଳ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଖାସ୍ କରିକିରି କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ କବିତାର ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥ ବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନରେ ଗୋଟେ କବିତାର ଅର୍ଥ ଯାହା ବୁଝିଲା ପରେ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଆଭୂଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ଏବଂ ଶବ୍ଦର ଉପଯୁକ୍ତ ଚୟନ କରି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଆହୁରି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛି, ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସାହିତ୍ୟ ଘୋଷିବାର ବିଷୟ ନୁହଁ, ସେସବୁ କଥା ମୁଁ ଆଉ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଅନେକ ଥର କହିସାରିଛି। ତେବେ କେବଳ ପ୍ରଥମେ ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝି ସାରି ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ତମ ଲେଖା ପ୍ରତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଜେ ନିଜକୁ କୁହ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଂଳାପ ଭଳି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବ ବା ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ଗୋଟି ପଦ ଏଥିରେ ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି କବିତାର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା, ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟେ ବହି, କରପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର, ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି, କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ପିଲେ ରାମାୟଣର ସେହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେ ରାବଣ ନିହତ ହେଲା ପରେ ସୀତା ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରୁ ଅପହୃତା ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାବଣ ସହିତ। ରାବଣ ନିହତ ହୁଅନ୍ତି। ରାବଣ ନିହତ ହେଲା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ରାଜା ଆଉ ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେକରି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ବା ପ୍ରଜାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନିମନ୍ତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ନିର୍ବାସିତା ଜୀବନ ଜିଉଥିବା ବେଳର ଇଏ ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମର। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ନିର୍ବାସିତା ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାଗତ କରିଛି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତୀ ଶିରୋମଣି ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତା ସୀତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିନାମ। ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନବ ଚରିତ୍ର ଭଳି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସିଦ୍ଧହସ୍ତତା ଏହି ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ମଙ୍ଗଳମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ଦେଖାଦିଏ। ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା, ବିକଚ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟିଥିବା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ, ରାଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ, ଦୃଶା ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କର ଚାହାଣୀ ବିକଶିତ ପଦ୍ମଫୁଲ ଭଳି। ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟେ ବହି, ହୃଦୟରେ ଦେବୀ ଜାନକୀ ବା ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ତୃଷା ବା ତୃଷ୍ଣା ନେଇ ଉଷା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କରପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର, ପଲ୍ଲବ ବା କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଭଳି ଯାହାଙ୍କର ହସ୍ତ। କରପଲ୍ଲବେ ନିହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କ'ଣ
ତୁଷାର ବିନ୍ଦୁ ବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ମୁକ୍ତାଧରି ଉପହାର। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ ନା କରପଲ୍ଲବରେ ତାଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କର କରପଲ୍ଲବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ସାଜିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତାଧରି ଉପହାର, ତାକୁ ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର, ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଦେବୀ ସୀତା ଯେଉଁ କୁଟୀରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେହି କୁଟୀର ବାହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ବା ଖୋଲା ଜାଗା ବା ଯାହାକୁ ଅଗଣା କହୁ ସେଠାରେ ରହି କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା। ପ୍ରକୃତିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବ ହେଉଛି କଳକଣ୍ଠ ବା କୋଇଲି। ଏଠାରେ କୋଇଲି ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ପ୍ରକୃତି ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର କଣ୍ଠ ସାଜିଛି, ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର ମଧୁର ଭାଷ ସାଜିଛି ଏବଂ କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥ ଯେ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବୀ ଉଷା ଯାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଫୁଟିଥିବା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ହୃଦୟରେ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ଭେଟିବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ନିଜର କରପଲ୍ଲବରେ ନିହାର ବା ଶିଶୁର ବିନ୍ଦୁ ରୂପକ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁକ୍ତା ରୂପକ ଉପହାର ଧରି ସତୀଙ୍କର ବାସ ବାହାର ଅଗଣାକୁ ଆସି ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା, କୋଇଲି ସେଠି ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ସାଜିଛି, ସେଇ କୋଇଲିର କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ବୋଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଗୋଟିଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫର୍ମାଟ୍ କହୁଛି, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରତିଥର ଅନନ୍ୟ, ପ୍ରତିଥର ଭିନ୍ନ ଆଉ ପ୍ରତିଥର ଉନ୍ନତ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେବେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଉଷା ଦେବୀ ବା ମଙ୍ଗଳମୟ ବା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଷା ଦେବୀ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ ଚାହାଣୀ ସେ ହୃଦୟରେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷା ରଖି କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ରୂପକ ହସ୍ତରେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ରୂପକ ମୁକ୍ତା ଉପହାର ଧରି ସୀତାଙ୍କ ନିବାସ କୁଟୀର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଲେ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୌଗିକ ଆଉ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ପଦର ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ସାରି ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି 9ଟି ପଦ ରହିଲା ତାକୁ ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରେ ତାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ମଙ୍ଗଳମୟ ବା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଷା ଦେବୀ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ ଚାହାଣୀ ସେ ହୃଦୟରେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷା ରଖି କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ରୂପକ ହସ୍ତରେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ରୂପକ ମୁକ୍ତା ଉପହାର ଧରି ସୀତାଙ୍କର ନିବାସ କୁଟୀର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କୋକିଳର କଣ୍ଠରେ, ଏଠାରେ କୋକିଳ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ସାଜିଛି ଏବଂ କୋକିଳର କଣ୍ଠରେ ରାତ୍ରି ଅବସାନର ସୂଚନା ଦେଇ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁନୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳମୟ ବା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଷା ଦେବୀ ଯାହାଙ୍କର ଚାହାଣୀ ସାଜିଛି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଯାହା ଯେ ହୃଦୟରେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତା ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷା ରଖି ତାଙ୍କର କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ରୂପକ ହସ୍ତରେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ରୂପକ ମୁକ୍ତା ଉପହାର ଧରି ସୀତାଙ୍କ ନିବାସ କୁଟୀର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କୋକିଳର ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ରାତ୍ରି ଅବସାନର ସୂଚନା ଦେଇ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁନୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ ପ୍ରଥମ ପଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ, ଈଷତ୍ ଲାଲ ବା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ପାଟ ପରିଧାନ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଷା କାଳରେ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ଏଠାରେ ଆକାଶର ଯେଉଁ ଲାଲିମା ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ସେହି ରଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର ପାଟବସ୍ତ୍ର, କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସାଜିଛନ୍ତି
ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ। ଯାହାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ବା ଇଷତ୍ ଲାଲ ରଙ୍ଗର, ଯାହାକି ଉଷା କାଳରେ ପ୍ରଭାତର ରଙ୍ଗ ରହିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଅରୁଣ ରଙ୍ଗର ବା ଇଷତ୍ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା ହୋଇ ପୁଷ୍ପରାଜିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିକଶିତ, ଯାହାଙ୍କର ରୂପରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଅଚଞ୍ଚଳତା ବିଦ୍ୟମାନ, ସେହିଭଳି କୌଣସି ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ମଧୁର ଭାଷାରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ତାଙ୍କର ସକଳ ଦୁଃଖକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଓ ସୁଖମୟ ଦିନର ସୂତ୍ରପାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲେ ତୃତୀୟ ପଦ। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ଏଠାରେ ପିଲେ ପବନର ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଭ୍ରମରର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ବୀଣାବାଦନର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଦୋଳାୟିତ ପୁଷ୍ପମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୁଲମାନେ ଯେତେବେଳେ ପବନରେ ଦୋହଲୁଥାନ୍ତି, ଦୋଳାୟିତ ପୁଷ୍ପମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧୀର ମୃଗ ଶାବକ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସୁରଭି ଶବ୍ଦଟି କୁହାଯାଇଛି, ଏହା ଫୁଲ ଏବଂ ମୃଗ ଛୁଆ, ହରିଣ ଛୁଆ ବା ମୃଗ ଶାବକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଦୋଳାୟିତ ପୁଷ୍ପମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧୀର ମୃଗ ଶାବକ ମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ସହ ତୁଲ୍ୟ। ଆଉ ଥରେ ପିଲେ କହୁଛି ଯେ ପବନର ଶବ୍ଦ ଏଠି ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି, ଭ୍ରମଣର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ବୀଣାବାଦନର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଦୋଳାୟିତ ପୁଷ୍ପମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧୀର ମୃଗ ଶାବକ ମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ସହ ତୁଲ୍ୟ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉଷାରାଣୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମୀର କରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ, ଭ୍ରମର ପୁଣି ବୀଣାବାଦନରେ ରତ ଏବଂ ସୁରଭି ମୃଗ ଶାବକ ଏବଂ ଫୁଲ ଉଭୟ ଏମାନେ ନୃତ୍ୟରତ। ତେବେ ପିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଭରତମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ଗୀତମ୍ ନୃତ୍ୟମ୍ ବାଦ୍ୟମ୍ ତ୍ରୟମ୍ ସଙ୍ଗୀତମ୍ ମୁଚ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତର ଫରକ ହେଲା ଏଇଆ, ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ବାଦ୍ୟ ଆଉ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଉଚିତ ପରିମାଣରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ସଙ୍ଗୀତ ପଦବାଚ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉଷାରାଣୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମୀର ବା ପବନ କରୁଛି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ, ଯାହାକି ଗୀତ ଗାନ ଏବଂ ଭ୍ରମର ବୀଣାବାଦନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଆନନ୍ଦ ବିହଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତିର ଉପାଦାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ପକ୍ଷୀ ଭାଟ ବା ସ୍ତୁତି ପାଠକ ହୋଇ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ତବ ବା ସ୍ତୁତି ବା ପ୍ରଶଂସା ଆରମ୍ଭିଲା ବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କଜଳପାତି ଚଢ଼େଇ ବା କଳିଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତୁତି ପାଠକ ବିବେଚିତ ହୋଇ ଲାଳିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ପାହିବାର ସୂଚନା ଦେଇ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ପୁନଶ୍ଚ ସତୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଣୀ ବୋଲି ସୀତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ କବି ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଦ କହିଛନ୍ତି ନା, ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପଦଟି କ'ଣ ରହିଛି। ମୁନି ମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମବନ ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତୃପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ବେଳୁବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଜେହ୍ନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ। ପିଲେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ମୁନିମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ପାଠ କରାଯାଉଥିବା ବେଦସ୍ୱନ ବା ବେଦ ଧ୍ୱନି ଶ୍ୟାମବନ ବା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରଦେଶକୁ ପବିତ୍ର ଆଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ବେଦର ପ୍ରଣବ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଓମ୍କୁ ପ୍ରଣବ ବେଦମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
प्रणव वेदमंत्र यही प्रणवर मध्य गोटे सांकेतिक प्रणव एक सांकेतिक शब्द प्र हेले प्रजापिता ब्रह्मा ण हेले नारायण एवं बर हेले भगवान शिव तेणु ये हूँ परमब्रह्म परमात्मांकर आद्य सूचक आद्य शब्द तेणु वेदर प्रणव बीजमंत्र ओंकारर उच्चारित नाद गगन को भेद करी तेणु प्रभात समय मुनिमानंक मुखरे पाठ करा जाउथुवा वेदस्वन बा वेदध्वनि श्यामवन बा वाल्मीकि आश्रम प्रदेश को पवित्र एवं परिपूर्ण करि देउछि एवं वेदर प्रणव बीजमंत्र ओंकार उच्चारित नाद ओंकारर उच्चारित नाद गगन को भेद करी वैकुंठवासी को तृप्ति प्रदान करिछि एवं पृथ्वीर निम्न भागरे निजको निज फणारे पृथ्वी को धारण करिथिवा अनंत नागर श्रवण साध्य होई परिछि एवं वाल्मीकि आश्रम उच्चारित ओंकारर एही उच्च पवित्र ध्वनि रे एते शक्ति भरी रहिथिला जे जहाद्वारा ब्रह्मलोकरे वाग्देवी सरस्वतींकर ध्यान च्युत हेउछि जद्वारा तांकर वीणावादन बाधाप्राप्त हेउछि मंत्र द्वारा सही आश्रम प्रदेश रे शक्ति पुंजीभूत बा केन्द्रीभूत होई दिव्य आभा वन प्रदेश रे प्रकटित हेला भली मने हेउछि पिले एठी गोटे कथा लेखा गला वैकुंठे देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति अनंत नाग जे कि पृथ्वी को निज फणारे टेकी धरिछंती पिले साप बा सर्पंकर आउ गोटे प्रतिशब्द हेउछि चक्षुश्रवा सर्प माने शुणी पारंती नाही से माने चक्षुश्रवा अर्थात सामने घटुथिबा कोनोसी आतजात हेउथिबा वस्तुरु से माने आभास पांती सेइथुरु से माने किछि अनुमान करि पारंती जे तांको प्रति किछि विपद अछि कि नाही तेणु सर्प मानकु कुहा जाय चक्षुश्रवा वैज्ञानिक भाषा रे सर्प मानकर कान ही न थाए किंतु एठारे मुनि आश्रम रे जो पवित्र ओंकार वेदध्वनि उच्चारित हेउछि एहा ऊर्ध्वगामी होई वैकुंठपति को मध्य तृप्ति देइछि एवं पृथ्वीर निम्न भागरे पृथ्वी को निज फणारे टेकी धरिथिबा अनंत नागर श्रुति साध्य हेई पारिछि ता माने एटारे कहउछन्ति जे केते शक्ति भरी रहिथिला सही पवित्र प्रणव बीजमंत्रर उच्चारण रे बेलु बल वन उज्ज्वल मंत्र बले जेन्हे बढ़ी आसिला बल तेणु मंत्र बल द्वारा सही आश्रम प्रदेश रे शक्ति पुंजीभूत बा केन्द्रीभूत होई दिव्य आभा वन प्रदेश रे प्रकटित हेला पंचम पदटी देखिबा एकाले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी आसी जनक नंदिनी पासे गंभीरे बोइले उठ वैदेही उषा सुकुमार देही आसीछि दर्शन देई तोष विधिरे तमसा रहिछि अनाई कोल करी थरे सुख लभिबा पाई एही समय रे ब्रह्मचारिणी तपस्विनी अनुकंपा जहाँकर ना रहिछि से जणे वृद्धा ब्रह्मचारिणी तपस्विनी वाल्मीकि आश्रम रे अवस्थान करुथिले तेणु यही समय ब्रह्मचारिणी तपस्विनी अनुकंपा जनक नंदिनी निकटरे उपस्थित होई गंभीर स्वर रे तांको निवेदन करिछंती जे हे सतीकूल शिरोमणि अजोनि संभूता लक्ष्मी स्वरूपिणी महादेवी सीता तुम्भे शଯ୍ୟା त्याग करी तुम्भर दर्शना तुम्हें शଯ୍ୟା त्याग करी तुम्भर दर्शनाभिलाषी कोमल देहधारिणी देवी उषांकु दर्शन दे संतुष्ट करिबा हुअन्तु पुनश्च थरे मात्र निज अंकरे आसिता कराई बा निज कोଳରେ बसाई मातृत्वर सुख लाभ करिबाकु व्याकुलिता एवं अपेक्षारता तमसा नदी को संतुष्ट करिबाकु से निवेदन करिछंती। षष्ठ पदटी देखिबा पद्मिनी हृद शिशिर बिंदुरे खर रश्मिर प्रतिबिंब परी वीर राम मूर्ति शोक जर्जरित चित फलके करी चित्रित हेले आसन उत्थित जानकी सती नमी अनुकंपा पयरे बंदिले उषार पद सविनयरे। ये जो षष्ठ पदटी पिले रही यार अर्थ को आमे केमिति व्याख्या करि परिबा जे पद्म फूलर पाखुड़ारे पतित शिशिर बिंदुर खर रश्मि रे
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ନିପତିତ ହେଲେ। ପଦ୍ମଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାରେ ପତିତ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖରରଶ୍ମି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ନିପତିତ ହେଲେ ବା ପଡ଼ିଲେ, ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିପତିତ ହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବା ଆଭା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେହିଭଳି ପଦ୍ମସମ ହୃଦୟ ଯୁକ୍ତା ଦେବୀ ସୀତା ସ୍ୱୀୟ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ଫଳକରେ, ଫଳକ ଆମେ ନେମପ୍ଲେଟ୍କୁ କହୁ ନାମ ଫଳକ, ଯେମିତି ସ୍ୱୀୟ ମାନେ ନିଜର ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ଫଳକରେ ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚିତ୍ରିତ କରି ଆସନ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କର ଚରଣରେ ନମି ବା ପ୍ରଣିପାତ କରି ବିନମ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କଲେ। ତାଙ୍କର ମନପ୍ରଦେଶ ଆଜି ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ବା ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇଛି। ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଥରକୁ ଥର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ କାଳର ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିର୍ବାସିତା ହୋଇ କାଳାତିପାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ କାଳର ନିଷ୍ଠୁର ଗତିରେ ସୀତା ହୋଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାସିତା। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲେ 7 ନମ୍ବର ପଦଟି କ'ଣ ରହିଛି। ବୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସି ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ରବି ଆଗମନ ସଂସୀ ହୁଅ ସଂସାରେ, ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ, ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ, ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। ତ ପିଲେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦର କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତୁମ ବହିରେ ଦେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭିଧାନକୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦକୁ କେତେବେଳେ ବିଶେଷ ଅର୍ଥରେ, କେତେବେଳେ ବିଶେଷଣ ଅର୍ଥରେ, କେତେବେଳେ ଅବ୍ୟୟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ବହି ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୋ କଥାରୁ ବୁଝିପାରିବ। 7 ନମ୍ବର ପଦଟି ଦେଖିବା। ବୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସୀ ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ରବି ଆଗମନ ସଂସୀ ହୁଅ ସଂସାରେ, ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ, ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ, ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। ବୋଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କହିଲେ, ପ୍ରଶଂସୀ ବା ପ୍ରଶଂସା କରି, ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ତିମିର ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧକାର, ବିଧ୍ୱଂସୀ ବା ବିନାଶ କରି, ରବି ଆଗମନ ସଂସୀ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସୂଚକ ହୁଅ ସଂସାରେ, ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ। ଆହରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ, ଶରଣ ଯିବା ବା ଜଣଙ୍କର ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ, ଶୁଭ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ଆଲୋକ, ସୌରଭ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଗନ୍ଧ, ରସିକେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯାହାର ମନରେ ରସିକତା ଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଏ। ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ, ରଘୁବଂଶର ଉତ୍ତରଦାୟକ ଏଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ରଘୁବଂଶିକେ, ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଶୁଭ ହେଉ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି କଥା। ତେବେ ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ଯେ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଦେବୀ ସୀତା ତାଙ୍କୁ ସଂସାରର ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶିନୀ ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର କୋମଳ ଚରଣରେ ସୁଖର ଆଲୋକ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ଆହରଣର ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣା ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଆଶା ବାନ୍ଧି ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଶରଣ ପଶୁଛି ଏବଂ ହେ ଆଲୋକମୟୀ ସୁଗନ୍ଧ କାମିନୀ, ତୁମେ ରଘୁବଂଶର ଉତ୍ତରଦାୟାଦ ତଥା ମୋର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନରେ ସକଳ ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପାଦନା ଦିଗେ ସୁଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ପିଲାକୁ କହୁଛି 7 ନମ୍ବର ପଦଟି। ଉଷା ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଦେବୀ ସୀତା ତାଙ୍କୁ ସଂସାରର ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶିନୀ ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର କୋମଳ ଚରଣରେ ସୁଖର ଆଲୋକ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ।
ତେଣୁ ଆପଣା ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଆଶା ବାନ୍ଧି ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଶରଣ ପଶୁଛି ଏବଂ ହେ ଆଲୋକମୟୀ ସୁଗନ୍ଧ କାମିନୀ ତୁମ୍ଭେ ରଘୁବଂଶର ଉତ୍ତରଦାୟଦ ତଥା ମୋର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନରେ ସକଳ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପାଦନ ଦିଗେ ସୁଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଚିତ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ରହେ, ପତିଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁବେଳେ କାମ୍ୟ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦବାଚ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ। ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନର ସିଞ୍ଚି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତି ତାରା ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମୀନ ନୟନେ ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭାଗମନେ। ଉତ୍ସୁକ ମାନେ ଉତ୍ସୁକତା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ରମର ସେବାକାରିଣୀ, ଏଠାରେ ତମସା ନଦୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ପିଲେ ଶବ୍ଦ ଦେଖ, ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ। ଗାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ବା ଅଙ୍ଗ। ଏଠାରେ ଗାତ୍ରୀ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତମସାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କାରଣ ଗାତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶରୀର, ତେଣୁ ଗାତ୍ରୀ ହେଲା ସେଇଭଳି ଶରୀର ଧାରିଣୀ। ଏବଂ ନୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ, କୁସୁମ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ, ସୁବାସିତ ନୀର ସିଞ୍ଚି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତି ତାରା ବା ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କୁଆଁ ତାରାକୁ ପ୍ରଭାତି ତାରା କୁହାଯାଏ। ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତୁମ ବହିରେ ଦେଇନାହିଁ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ବା ବାରମ୍ବାର। ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାରମ୍ବାର। ମୀନ ନୟନେ ବା ମୀନ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭ ଆଗମନେ ବା ଶୁଭାଗମନେ। ତେବେ ଏଇଟିକୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ନା, ବ୍ୟାକୁଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ରାତ୍ରି ଉପରାନ୍ତେ ବା ରାତ୍ରି ସରନ୍ତେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ବା ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ତମସା ନଦୀ, ଯେ କି ନିର୍ମଳ ଶରୀର ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପବିତ୍ର ଜଳଧାରିଣୀ, ସତୀଙ୍କର ବାସଗୃହ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ନାନାଦି କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ଓ ସୁବାସିତ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ଆକାଶରେ ଉଷା କାଳରେ ପ୍ରଭାତି ତାରା ବା କୁଆଁ ତାରାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ସମ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ସତୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ନିମନ୍ତେ ଏ ଭବ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ଆୟୋଜନମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଆଗମନକୁ ମୀନମାନଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଦେବୀ ତମସା ବା ତମସା ନଦୀ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କଥାଟି ଦେଖିଲେ ଯେ ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନୀର ସିଞ୍ଚି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତି ତାରା ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମୀନ ନୟନେ ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭାଗମନେ। ତେଣୁ ବ୍ୟାକୁଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ରାତ୍ରି ଉପରାନ୍ତେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ବା ଆଶ୍ରମର ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ତମସା ନଦୀ, ଯିଏକି ନିର୍ମଳ ଶରୀର ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପବିତ୍ର ଜଳଧାରିଣୀ, ସତୀଙ୍କର ବାସଗୃହ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ନାନାଦି କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ଓ ସୁବାସିତ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ଆକାଶରେ ଉଷା କାଳରେ ପ୍ରଭାତି ତାରା ବା କୁଆଁ ତାରାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ସମ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ସତୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ନିମନ୍ତେ ଏ ଭବ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ଆୟୋଜନମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଆଗମନକୁ ମୀନମାନଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ତମସା ନଦୀ। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ତମସା ନଦୀ ସେ କେମିତି ଚାହିଁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ତ ଏଠି ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନବ ରୂପରେ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କବି। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୀନମାନଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ତମସା ନଦୀ। ନହେଲେ ନଦୀର କ'ଣ ଆଖି ଥାଏ? ତେବେ କେଉଁ ଆଖିରେ ସେ ସୀତାଙ୍କର ଶୁଭ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ନା ମୀନମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ତମସା ନଦୀ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟି ଦେଖିବା। ଉଟ ଯୋଉ ତାପସ କନ୍ୟା ଗଣଙ୍କ ଆଦର ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବନେ ଜଗତ ଧନ୍ୟା ସତୀ ରତନ
ବାହାରି ଅବଗାହନେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣେ ତମସାଧାର ବହନେ କଲେ ଗମନ ସତିଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହେ ଆଲିଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ। ପିଲେ ଉଟଜୁ ଉଟଜ ହେଲା କୁଟୀର ବା କୁଡ଼ିଆ ଏବଂ କୁଡ଼ିଆ ରୁ ତାପସ କନ୍ୟା ତାପସ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁନି ମୁନିମାନଙ୍କର ଝିଅ ବା ମୁନିମାନଙ୍କର କନ୍ୟାମାନେ। ଆଦର ବନ୍ୟା ଏଥିରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ପ୍ଲାବନେ ଭୂମି ପ୍ଲାବିତ ହୁଏ, ଭୂମି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେମିତିକି ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ, ବନ୍ୟା ଜଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବା। ଜଗତ ଧନ୍ୟା ସତୀ ରତ୍ନ ରତ୍ନ ଯେମିତି କହନ୍ତି ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ରତ୍ନ ସଦୃଶ୍ୟ ରତ୍ନ। ତମସାଧାରେ ବହନେ ବହନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅବିଳମ୍ବେ ବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ବାହାରି ଅବଗାହନେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣେ ତମସାଧାର ବହନେ କଲେ ଗମନ। ବାହାରି ଅବଗାହନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁନିକନ୍ୟାମାନେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁନିକନ୍ୟାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପାର ସ୍ରୋତ ଥିଲେ। ସେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ସେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାହାରି ଅବଗାହନେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣେ ତମସାଧାର ବହନେ କଲେ ଗମନ। ବହନ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୱର ବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବା ଅବିଳମ୍ବେ ଦେବୀ ସୀତା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସଖୀ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ମୁନିକନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତମସା ଧାରକୁ ବା ତମସା କୂଳକୁ ଗମନ କଲେ। ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଳରେ ପାଇ ଘେନି ସ୍ନେହେ ଆଲିଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ। ତରଙ୍ଗ ରୂପକ ନିଜର କର ବା ହସ୍ତରେ ତମସା ନଦୀ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି ନା ଦେବୀ ସୀତା ଉଟଜୁ ବା ଋଷି କୁଟୀରରୁ ତାପସ କନ୍ୟା ବା ମୁନିକନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ସ୍ନେହ ସମବେଦନା ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିର ବନ୍ୟା ଛୋଟିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଓ ଜଗତକୁ ଧନ୍ୟ କରିଥିବା ସତୀରତ୍ନ ବା ସତୀ ଶିରୋମଣି ମୁନିକନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରରେ ନିଜ ଶୋକକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ପାସୋରି ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ସହୁଥିବା ଜଣେ ନାରୀ ପ୍ରତି କି ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ଉଚିତ କେବଳ ଏହା ଜଣେ ନାରୀ ହିଁ ବୁଝିପାରେ। ତେଣୁ ଦେବୀ ସୀତା ଉଟଜୁ ବା ଋଷି କୁଟୀରରୁ ତାପସ କନ୍ୟା ବା ମୁନିକନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ସ୍ନେହ ଓ ସମବେଦନା ଓ ସହାନୁଭୂତିର ବନ୍ୟା ଛୁଟିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଓ ଜଗତକୁ ଧନ୍ୟ କରିଥିବା ସତୀରତ୍ନ ବା ସତୀ ଶିରୋମଣି ପୁନଶ୍ଚ ସୀତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ସତୀ ଶିରୋମଣି ମୁନିକନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରରେ ନିଜର ଶୋକ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ପାସୋରି ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମୁନିକନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ତମସା ନଦୀ ତୀରକୁ ବା କୂଳକୁ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ବହନେ ବା ଅବିଳମ୍ବେ ଗମନ କଲେ। ଶେଷ ପଦଟି ଦେଖିବା ପିଲେ ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ ମାଗୋ ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର ସୀତା କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ପିଲେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରରେ ଅମୃତ ବା ଭଲ ପାଇବା ଭରି ରହିଛି ସେଇଭଳି ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇ ଏ କଥା ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ମାଗୋ ମୋ ମାନସରେ ମାନେ ମୋର ମାନସ କଳ୍ପରେ ବା ମୋ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟି ନଥିଲା କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର ଯେ ମୋରି କୋଳରେ ଆସି ତୁମେ ଦିନେ ସ୍ନାନ କରିବ ବିହାର କରିବ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର ଏଇଟିକୁ ବୁଝିବାର କଥା ଅଛି। ସୀତା କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା ସମସ୍ତ ଭୋଗ ପିପାସା ସମସ୍ତ ଭୋଗ ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ତେରେ
ଯେତେବେଳେ ସେହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ମୁନିକନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେବୀ ସୀତା ଅବିଳମ୍ବେ ସ୍ନାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତମସା ନଦୀ କୂଳକୁ ଛୁଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତମସାର ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦେବୀ ସୀତା ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତମସା ନଦୀ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି, ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରିଛି। ତେଣୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କିଭଳି ନା, ତମସା ଅପୂର୍ବ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅବିଳମ୍ବେ ଗମନ କଲେ ଏବଂ ଦେବୀ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ତମସାର ଜଳରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତମସା ନିଜ କୋଳରେ ପାଇ ଦେବୀ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ତମସାର ଜଳରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତମସା ନିଜ କୋଳରେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛି ଏବଂ ଆପଣାର ତରଙ୍ଗ ରୂପକ ହସ୍ତରେ ବା କରରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ତଥା କୋଳାଗ୍ରତ କରିଛି। ଶେଷ ପଦଟି ଦେଖିବା ପିଲେ, ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ, ମା ଗୋ ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା, କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର, ସୀତା କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା। ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ, ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ପ୍ରଶଂସାରେ, ଯାହାକୁ କାବ୍ୟିକ ଅର୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପରସଂସାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତମସାର ଜଳରାଶିରେ ସୀତା ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛି ନିଜକୁ ଏବଂ ସେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ରଘୁବଂଶର ବୋହୂ ବା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିନେ ମୋରି ଅଙ୍କରେ ଆସି ସ୍ନାନ କରିବେ, ବିହାର କରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ତୁମେ ମୋତେ ଧନ୍ୟ କରିଛ ହେ ଦେବୀ ସୀତା। ଏଠାରେ ସେ ମାତୃତ୍ୱର ଭାବ ନେଇ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଆମର ପୁଅ ବା ଝିଅଙ୍କୁ ବାପା ବା ମା କହି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କରୁ। ମା ଗୋ ବୋଲି ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କୋଳକୁ ନେବାକୁ କିଏ ଚାହେଁ? ଜଣେ ମା। ଆଉ ଜଣେ ମା ହିଁ ତା ଝିଅକୁ ମା କହି ସମ୍ବୋଧନ କରେ। ମୋ ବାପାଟା, ମୋ ମାଟା ଏଇ କାମଟା କରିଦେ, ଏମିତି ହୋନା, ଏମିତି କହି ଆମେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା, ଏସବୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ତୋଷ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ମଧୁର ପଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତେଣୁ ତମସା ଅପୂର୍ବ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମଧୁର ଭାଷାରେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସମ୍ଭାଷଣ କଲେ, ଏହି ଆଳାପ କଲେ ଯେ ମା ଗୋ, କଦାଚିତ୍ ମୋ ମନରେ ଆଶା ପୋଷିତ ହୋଇନଥିଲା ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜବଂଶର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଜନ ହୃଦୟରେ, এই ଯେଉଁ କଥାଟି ଅଛି ପିଲେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର, ତାହାକୁ କେମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା? ତମସା ଅପୂର୍ବ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମଧୁର ଭାଷାରେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସମ୍ଭାଷଣ କଲେ ଯେ ମା ଗୋ, କଦାଚିତ୍ ମୋ ମନରେ ଏ ଆଶା ପୋଷିତ ହୋଇନଥିଲା ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜବଂଶର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଜନ ସର୍ବପ୍ରଜାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତି ସୁମନ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ରାଜଭୋଗ ପରିହାର କରି ମୋର କୋଳରେ ବିହାର କରିବେ। ହେ ମହାଦେବୀ, କେବଳ ତୁମ କୃପାରୁ ଆଜି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଉଦିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷଣୁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ମୋତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମଣି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ତ ପିଲେ, ଇଏ ଥିଲା ତୁମର କବିତା ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କଠୁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର, ଯେଉଁ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବହିରେ ଦେଇନାହିଁ, ସେହି ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଠୁ ତାଠୁ ନ ବୁଝି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭିଧାନରୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ କବି ବା ଲେଖକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭାବାର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ପାଠକ କାନ୍ଧରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଅର୍ଥକୁ କଦର୍ଥ କଲେ ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ଅଲଗା ଆଡ଼େ କଥାଟି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଖାସ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ କୌଣସି ଲେଖା, ଗଳ୍ପ ବା କବିତା ଆମେ ପାଠ କରୁଛେ, ନିହାତି ଭାବରେ କବି ବା ଲେଖକଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଭାବାର୍ଥ ରହିଛି ତାହାକୁ ବୁଝିବା ଜଣେ ପାଠକର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଉ ଥରେ ତୁମେ କବିତାଟିକୁ ଆମୂଳଚୂଳ ପାଠ କରି ଯେଉଁ
दीर्घ वाक्य गुड़िक मु कही गोटे गोटे पद को व्याख्या कला बेले सेही भली भावरे कहिबाकू आ लेखिबाकू तथा ए लेखारे मध्य जदि आउ टिके आकु परिमार्जित करि परिबो आउ टिके साहित्यिक मूल्यबोध भरि परिबो तेबे ताहा तम पई सुखकर हेबो। तेणु मु आशा करूची तम माने विषय वस्तु को बुझिबारे सफल काम होइथिबो एवं परीक्षा रे मध्य ए विषय को नहीं कृतकार्य हेबो। धन्यवाद।